Welcome friends. Today I am going to teach you the second lesson in the summary writing section, the mind mapping. So let's begin. So what is mind map? The mind mapping म्हणजे मराठीत आपण त्याला मानस चित्र असे म्हणू शकतो. तर माइंड मॅप त्याचे बेनिफिट्स काय आहे ते एका माइंड मॅपच्याच माध्यमातून तुम्हाला दाखवलेलं आहे. माइंड मॅपिंग म्हणजे प्लॅनिंग कशाची करायची, प्रोजेक्ट, गोल्स, युअर स्ट्रॅटेजीज. ती कशाबद्दलची असू शकते, तुमची लाईफ प्लॅनिंग असू शकते, तुमच्या करिअरची प्लॅनिंग असू शकते किंवा कुठल्याही एखाद्या तुमच्या कामाची ही प्लॅनिंग ती असू शकते. Then mind mapping builds a creativity. It gives ideas, innovation and thoughts. And because of mind mapping, your productivity is increases. You became more efficient and intuitive. Then mind mapping helps you to make collaboration with others. Collaboration that will help you in a teamwork, sharing with your colleagues your thoughts, your plan. Then what is the benefits? You get overview, you get a bird's eye view of anything complex subject. This mind map, it contains the various different shapes, arrows, lines and connectors, balloons, boxes. It can be a colorful way. So your mind will help you to memorize it faster and you will not forget it. And it is a simple, fast and very fun activity. First we will go by the definition. What is mind mapping? A mind map is a pictorial diagram for representing tasks, words, concepts, ideas, facts, situation linked to each other. All are connected using a non-linear graphical layout. माइंड मॅप म्हणजे मानसचित्र. ही टास्क म्हणजे कार्य, वर्ड्स म्हणजे शब्द, कन्सेप्ट म्हणजे संकल्पना, आयडियाज म्हणजे कल्पना अँड फॅक्ट म्हणजे वस्तुस्थिती एकमेकांशी जोडून दर्शवण्याची एक प्रकारची आकृतीच आहे. ऑल आर कनेक्टेड युजिंग नॉन लिनियर ग्राफिकल म्हणजे हे एक संकल्पना किंवा रेखाचित्र वापरून जोडले जाते अँड इट इज अ नॉन लिनियर. तुम्हाला वाटेल तसे तुम्ही करू शकतात. अ माइंड मॅप can turn a long list of monotonous information into a colorful, memorable, and highly organized diagram that works in line with your brain's natural way of doing the things. माइंड मॅप आहे हे नीरस म्हणजे कंटाळवाणी लांब माहिती रंगीबेरंगी, संस्मरणीय म्हणजे लक्षात ठेवण्यास सोपे आणि अत्यंत सुयोजित आकृतीमध्ये बदलू शकते, ज्यामुळे आपल्या मेंदूच्या ज्या नैसर्गिक गोष्ट करण्याच्या पद्धतीनुसार कार्य करते, त्यामुळे तुम्हाला लक्षात ठेवण्यास अतिशय सोपे होते. And as said earlier, you can use different any shape, arrow, lines, connector, balloons, boxes, curved arrow, call out, scribble, scrolls, and explosion. Next, Julian Assel is the director of education at RSA. RSA means Royal Society for Encouragement of Arts, Manufacture, and Commerce. This organization supports innovation in three major areas: creative learning and development, public service and communities, and economy, enterprise, and manufacturing. It is founded at London and England. So, जुलियन आसेल हे RSA म्हणजे तुम्हाला आत्ताच सांगितलं जे शिक्षण संचालक आहेत, म्हणजे लंडन किंवा इंग्लंड मधील एक अतिशय मोठी नावाजलेली संस्थेचे ते शिक्षण संचालक आहे. Previously, he worked in number 10 Downing Street as the Deputy Director of the British Prime Minister's Policy Unit and Senior Policy Advisor to Deputy Prime Minister Nick Clegg. आता जुलियन एसेल ही व्यक्ती किती मोठी आहे ते त्यांनी सांगितलं आहे की त्यांनी नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट येथे ब्रिटिश पंतप्रधानांचे पॉलिसी युनिटचे उपसंचालक आणि उपपंतप्रधानांचे वरिष्ठ धोरण सल्लागार निक क्लेग यांच्याबरोबर त्यांनी काम केलं आहे.
Previously, he was a director of Center Forum, a Westminster-based think tank. यापूर्वी ते वेस्टमिनिस्टर आधारित एका थिंक टँकचे संचालक सुद्धा होते. ही वॉज वर्क ॲज अ पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट ॲडवायझर टू द ब्रिटिश गव्हर्नमेंट इन व्हाईट हॉल अँड टू द युनायटेड नेशन्स इन बोस्निया अँड कसोवो. आणि त्यांनी व्हाईट हॉलमधील ब्रिटिश सरकारचे संघर्षविरोधी सल्लागार आणि बोस्निया आणि कोसोवो येथे संयुक्त राष्ट्रसंघात काम केले आहे. तर जुलियन ॲसल ही किती मोठी व्यक्ती होती हे तुम्हाला आता कळालेलं असेल. थिंक टँक म्हणजे विचारगट आणि कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे संघर्ष. इन द मोस्ट वॉच टेड टॉक्स ऑफ ऑल द टाइम्स. आता टेड म्हणजे काय, तर टेड म्हणजे टेक्नॉलॉजी एंटरटेनमेंट अँड डिझाईन. इट इज अन अमेरिकन मीडिया ऑर्गनायझेशन दॅट पोस्ट टॉक ऑन ऑनलाईन फॉर फ्री डिस्ट्रीब्युशन अंडर द स्लोगन आयडियाज वर्थ स्प्रेडिंग. विद्यार्थ्यांनो, TED म्हणजे जिथे नवीन नवीन जे संशोधन होतं आहे टेक्नॉलॉजी एंटरटेनमेंट आणि डिझाईनमध्ये, तिथे जे शोधकर्ते आहेत ते स्वतः येऊन त्यांच्या रिसर्च प्रोजेक्टबद्दलची माहिती फ्री ऑफ कॉस्ट सांगतात. यूट्यूबवरही TED चॅनल हे उपलब्ध आहे. त्यामध्ये काही व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या रेफरन्ससाठी बघू शकतात. एज्युकेशनलिस्ट सर केन रॉबिन्सन FRSA. आता FRSA म्हणजे काय, तर FRSA म्हणजे फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसायटी फॉर द एनकरेजमेंट ऑफ आर्ट्स, मॅन्युफॅक्चरर्स अँड कॉमर्स. सर केन रॉबिन्सन आहे, त्यांचं जे TED टॉक आहे, त्यांनी काय क्लेम केलेलं आहे, दॅट स्कूल किल्स क्रिएटिव्हिटी, arguing that we don't grow into creativity, we grow out of it, or rather we get educated out of it. Yet to Robinson, creativity is important as literacy and we should afford in the same status. आता सर्वाधिक पाहिल्या जाणाऱ्या टेड भाषणांमध्ये शिक्षण तज्ञ सर केन रॉबिन्सन, ज्यांना की फेलोशिप मिळालेली आहे RSA ची, त्यांचा दावा आहे की शाळा रचनात्मकतेला, क्रिएटिव्हिटी म्हणजे रचनात्मकता किंवा सृजनशीलतेला नष्ट करत आहेत. आणि ते त्यासाठी असा युक्तिवाद करता की आपण सर्जनशीलता वाढवत नाही आहोत, तर त्यातून आपण बाहेर पडतो आहे, आपले क्रिएटिव्ह स्किल संपत आहे असं त्यांना वाटतं आहे. बऱ्याच अंशी आपण सर्जनशीलतेपासून दूर जाऊन शिक्षित होतो आहे, तसं आपण शिक्षण घेतो आहे. नुसता रट्टा मारायचा आणि शिक्षण घ्यायचं, क्रिएटिव्हिटीला जिथं काहीही वाव नाही असं त्यांना म्हणायचं आहे. तरी रॉबिन्सनच्या मते सर्जनशीलता किंवा क्रिएटिव्हिटी ही साक्षरते इतकीच महत्त्वाची आहे आणि आपल्याला ती शिक्षणातूनच शिकावी लागणार आहे. येथे त्यांना असं वाटतं की शाळाच आपल्या क्रिएटिव्हिटीला नष्ट करतात आहे, पण शाळा हेच सोल्युशन आहे की जिथं आपली क्रिएटिव्हिटी डेव्हलप होऊ शकते, असंही मत ते व्यक्त करतात. ट्रू क्रिएटिव्हिटी इज बेस्ड ऑन नॉलेज विच इन टर्न इज बेस्ड ऑन लिटरसी. खरी सर्जनशीलता किंवा रचनात्मकता किंवा क्रिएटिव्हिटी ही ज्ञानावर आधारित आहे, जे की पुढे जाऊन साक्षरतेवर आधारित आहे. Our schools where children develop the literacy skills on which all further learning depends. आपल्या शाळा जिथे मुलं साक्षरता कौशल्य विकसित करतात किंवा शिक्षण घेतात, त्यावरच पुढील सर्व विद्वत्ता किंवा लर्निंग डिपेंड्स आहेत, अवलंबून आहेत. आर देअरफॉर नॉट किलिंग क्रिएटिव्हिटी. त्यामुळे शाळा सर्जनशीलतेला किंवा क्रिएटिव्हिटीला मारत नसून, बट कल्टिवेटिंग इट बाय प्रोव्हाइडिंग द फाउंडेशन्स यंग पीपल नीड टू प्रॉपरली क्रिएटिव्ह. तर शाळा सर्जनशीलतेला मारत नसून त्या तरुणांना पाया देऊन किंवा बेस देऊन योग्यरित्या सर्जनशील किंवा क्रिएटिव्ह करून ती जोपासत आहे. As the evidence of how schools kills creativity, Robinson cites the example of a young girl called Gillian Lynne, who at the age of 8 was already viewed as a problem student with a probable learning difficulty due to her inability to sit still and concentrate.
शाळा क्रिएटिव्हिटीला कशा प्रकारे मारतात किंवा नष्ट करतात याचा पुरावा म्हणून शिक्षण तज्ज्ञ रॉबिन्सन यांनी गिलियन लिन नावाच्या एका तरुण मुलीचे उदाहरण दिलेले आहे, जिच्याकडे वयाच्या 8व्याच वर्षी शांत बसण्याची आणि एकाग्र होण्याच्या असमर्थतेमुळे शिकण्याची अडचण असलेली किंवा एक समस्येची विद्यार्थिनी म्हणून तिच्याकडे पाहिले जात होते. शी इज अ प्रॉब्लेम स्टुडंट, की तिला काहीच समजत नाही, ती शांत बसू शकत नाही, नुसती चुळबुळ करते, एकाग्र तिला होता येत नाही, म्हणून तिला एक प्रॉब्लेम स्टुडंट म्हणून बघितले गेले. When her mother sought a medical explanation of Gillen's constant fidgeting and lack of focus, the doctor suggested they speak privately. त्यामुळे तिच्या आईला आता चिंता वाटू लागली. तिच्या आईने गिलियनच्या या सततच्या फिजेटिंग म्हणजे चंचल व चुळबुळ स्वभावाबद्दल आणि लक्ष केंद्रित न करण्याबद्दल वैद्यकीय स्पष्टीकरण मागितले. तेव्हा डॉक्टरांनी तिला खाजगीत बोलण्याचा सल्ला दिला. As the two adults got up to leave, the doctor turned on the radio. आणि दोन्ही प्रौढ व्यक्ती, डॉक्टर आणि त्या मुलीची आई, निघायला उठले तेव्हा डॉक्टरांनी रेडिओ चालू केला असेल. लेफ्ट अलोन इन अ म्युझिक फिल्ड रूम, यंग गिलियन बिगॅन टू डान्स. आणि संगीताने भरलेल्या त्या खोलीत एकटे सोडल्यानंतर ती जी तरुणी आहे गिलियन नावाची, ती नाचू लागली. ऑब्झर्विंग हर थ्रू द विंडो, द डॉक्टर टर्न टू हर मदर. आणि खिडकीतून तिला पाहून डॉक्टर तिच्या आईकडे वळाले. गिलियन नॉट सिक, ही सेड. गिलियन आजारी नाही आहे, डॉक्टर म्हणाले. शी इज अ डान्सर, ती एक नृत्यांगना आहे. Today, at the age of 92, Gillian can look back on a long career in a ballet dance and musical theatre, which saw her become one of the world's most successful choreographers, with hits like Andrew Lloyd Webber's Cats and Phantom of Opera among her many achievements. आणि आज वयाच्या 92व्या वर्षी गिलियन ही बॅले डान्स आणि म्युझिक थिएटरच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीकडे मागे वळून पाहू शकते, ज्यामुळे ती जगातील सर्वात यशस्वी नृत्य दिग्दर्शकांपैकी एक बनली. ज्या तिच्या बऱ्याच कामगिरींपैकी एक अँड्र्यू लॉयड वेबर कॅट आणि ओपेराचा फॅन्टम यांसारखे हिट संगीत नाटक आहे. कोरिओग्राफर म्हणजे नृत्य दिग्दर्शक, ओपेरा म्हणजे एक संगीत नाटकाचा प्रकार आहे. यट हर स्कूल हॅड ऑल बट रिटन हर ऑफ. आता त्या गिलियनला एवढी प्रसिद्धी मिळाली जरी ती शिक्षणात मागासलेली होती. तर आता पुढे सांगण्यात आलं आहे की तिच्या शाळेत सगळं होतं, पण तिला त्यांनी निराशाजनक, रिटर्न हर ऑफ म्हणजे एक होपलेस केस, वेस्ट ऑफ टाइम, की त्या शिक्षकांना शाळेत वाटायचं की ही एक होपलेस केस आहे, एक निराशाजनक तिला ठरवलं गेले. मिस्टेकिंग हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॅलेंट फॉर सम फॉर्म ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लेम ऑर कॉग्निटिव्ह इम्पेअरमेंट. की तिला कशासाठी निराशाजनक ठरवलं किंवा एक होपलेस स्टुडंट म्हणून ठरवलं, की तिला जी वर्तणुकीची समस्या होती, ती नेहमी स्टील म्हणजे तिचं लक्ष लागत नव्हतं, ती खूप चंचल स्वभावाची होती. त्यामुळे त्या समस्येमुळे किंवा संज्ञात्मक दोषामुळे त्या शिक्षकांनी किंवा त्या शाळेने तिच्या असामान्य प्रतिभेची दिशाभूल केली होती. आता विद्यार्थ्यांनो, इथे पुस्तकात एक माइंड मॅप दिला आहे गिलियन लाइने किंवा लिने. तर साधारणतः त्याचा माइंड मॅप कसा होईल? यंग गर्ल, 8 years of age, problem student, inability to sit still and concentrate, medical explanation, doctor turn on the radio and she began to dance, not sick but a dancer. A huge amount of research on skill acquisition has found that the skills developed by training and practice are very rarely generalized to other areas and are कौशल्य संपादन म्हणजे स्किल ॲक्विजिशन वर केलेल्या मोठ्या प्रमाणावरच्या संशोधनात असे दिसून आले आहे की प्रशिक्षण आणि अभ्यासाद्वारे विकसित केलेली कौशल्य
इतर क्षेत्रात फार क्वचितच ती अधिकपणे व्यापक केली जाऊ शकतात. म्हणजे एका क्षेत्रातले जे कौशल्य आहे ते दुसऱ्या क्षेत्रात उपयोगी पडणार नाही. तुम्ही एखाद्या गॅरेजवाल्याला कॉम्प्युटरचं काम करायला सांगितलं तर ते त्याला जमणार नाही, किंवा एखाद्या कॉम्प्युटर रिपेअरिंगला एखादी कार रिपेअर करायला लावली तर ती जमणार नाही. परंतु दोघेही आपापल्या क्षेत्रात पूर्णपणे कौशल्य संपादित केलेली आहे, दोघंही आपापल्या क्षेत्रात एक्सपर्ट आहे, असं इथं लेखकाला म्हणायचं आहे. इनफॅक्ट व्हेरी क्लोजली रिलेटेड टू द स्पेसिफिक ट्रेनिंग, आणि वस्तुतः त्याचा विशिष्ट प्रशिक्षणाशीच अतिशय जवळचा संबंध असतो. It is certainly unhelpful and probably wrong, therefore, to talk about critical thinking skill. आणि म्हणूनच महत्त्वपूर्ण विचार कौशल्य म्हणजे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स या विषयावर बोलणे नक्कीच असहाय्य आणि कदाचित चुकीचे ठरेल. क्रिटिकल थिंकिंग इज अन इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ मोस्ट डिसिप्लिन्स. डिसिप्लिन म्हणजे शाखा, आणि महत्त्वपूर्ण विचार किंवा क्रिटिकल थिंकिंग हा बहुतेक विद्याशाखांचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. कोणत्याही शाखेत जा, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल हे असतेच. अँड इफ यू आस्क disciplinary experts to describe what they mean by critical thinking, you may well find considerable similarities in the responses of mathematicians and historians. आणि तुम्ही दोन वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना जर विचारलं की महत्त्वपूर्ण विचार म्हणजे क्रिटिकल थिंकिंग म्हणजे काय, तर त्याचे वर्णन करा, तर तुम्हाला गणिततज्ञ आणि इतिहासकार यांच्या प्रतिक्रियांमध्ये साम्य आढळून येईल. The temptation is then to think that they are describing the same thing but they are not. आणि मग तुम्हाला असा मोह होईल की ते एकाच गोष्टीचे वर्णन करत आहे, परंतु ते तसं नाही आहे. The same is true for creativity. आणि सर्जनशीलता किंवा रचनात्मकताच्या बाबतीतही अगदी तसंच घडतं. Creativity is not a single thing, but in fact a whole collection of similar but different processes. क्रिएटिव्हिटी सुद्धा एक गोष्ट नसून खरे तर ती समान पण वेगवेगळ्या प्रक्रियांचा संपूर्ण संग्रह आहे. Creativity in mathematics is not the same as creativity in visual art. गणितातील क्रिएटिव्हिटी दृश्य कलेतील क्रिएटिव्हिटी सारखी नसते. If a student decides to be creative in mathematics by deciding that 2 plus 2 is equal to 3, that is not being creative, it is just silly. आणि जर एखाद्या विद्यार्थ्याने 2 अधिक 2 बरोबर 3 हे करून गणितात क्रिएटिव्ह होण्याचा निर्णय घेतला तर ही क्रिएटिव्हिटी नसून हा केवळ मूर्खपणा होईल. सिन्स द स्टुडंट इज नो लॉंगर डुईंग मॅथमॅटिक्स, कारण विद्यार्थी आता गणित करतच नाही आहे. क्रिएटिव्हिटी इन्व्हॉल्व्स बीइंग ॲट द एज ऑफ अ फील्ड बट स्टील बीइंग विदिन इट. क्रिएटिव्हिटीमध्ये तुम्ही एखाद्या क्षेत्राच्या किनाऱ्यावर आहात पण तुम्हाला त्याच क्षेत्रात राहायचे आहे. तुम्हाला त्या क्षेत्राची किंवा सीमा ओलांडायची नाही आहे. गणितात जे काही नियम आहे ते नियम तुम्हाला पाळून तुम्हाला त्या विषयामध्ये क्रिएटिव्ह व्हायचं आहे. सिमिलर आर्ग्युमेंट कॅन बी मेड फॉर अदर 21st century skills such as problem solving, communication and learning how to learn. विद्यार्थ्यांनो, इथे माइंड मॅपद्वारे तुम्हाला दाखवण्यात आलं आहे 21st सेंचुरी स्किल्स अतिशय महत्त्वाचे आहे. विद्यार्थ्यांनो, 21st सेंचुरी मधले स्किल्स आहे प्रॉब्लेम सॉल्विंग, तुम्हाला कुठलेही प्रॉब्लेम सॉल्व करता आले पाहिजे. ट्रान्सफर ऑफ स्किल्स, तुम्हाला वेगवेगळे स्किल्स ॲक्वायर करता आले पाहिजे. जुनं स्किल अनलर्न करून नवीन स्किल शिकता आलं पाहिजे. तुमचं कम्युनिकेशन स्ट्रॉंग पाहिजे आणि लर्निंग हाऊ टू लर्न, आणि तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट जी तुम्हाला उपयोगी आहे ती शिकावी लागेल. त्यासाठी तुम्हाला लर्निंग हाऊ टू लर्न हे सुद्धा शिकावे लागणार आहे. प्रॉब्लेम सॉल्विंग म्हणजे समस्या सोडवणे, कम्युनिकेशन म्हणजे संवाद साधणे,
आणि कसे शिकावे ही 21व्या शतकातील एक महत्त्वाचे स्किल्स आहेत. There is some evidence that students who learn to work well with others in one setting may be more effective doing so in other settings. So some transfer of skills is definitely possible. आणि आता एव्हिडन्स म्हणजे काही पुरावे आहेत की जे विद्यार्थी एका वातावरणात इतरांबरोबर चांगले काम करायला शिकतात ते इतर वातावरणात सुद्धा अधिक प्रभावीपणे काम करू शकतात. त्यामुळे काही स्किल्स किंवा कौशल्यांचे हस्तांतरण नक्कीच शक्य आहेत. However, the reality is important message from the research in this area is that if you want to students to be creative in mathematics, you have to teach this in mathematics classrooms. However, the really important message from the research in this area is that if you want students to be creative in mathematics, you have to teach this in mathematics classroom. तथापि या क्षेत्रातील संशोधनातून खरोखरच महत्त्वाचा संदेश असा आहे की विद्यार्थ्यांनी गणितातील सर्जनशील असावे असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्हाला ते गणिताच्या वर्गात शिकवावे लागेल. इफ यू वॉन्ट स्टुडंट टू थिंक क्रिटिकली इन हिस्ट्री, यू हॅव टू टीच दिस इन हिस्ट्री. आणि विद्यार्थ्यांनी इतिहासात गांभीर्याने विचार करावा अशी जर तुमची इच्छा असेल तर तुम्हाला ते इतिहास शिकवावा लागेल. Mastering disciplines, learning to communicate effectively, engaging civically in discussion and argument, these have been and should remain at the forefront of all the education. Forefront म्हणजे अग्रभागी. तर मास्टरिंग डिसिप्लिन म्हणजे विद्याशाखांवर प्रभुत्व मिळवणे. लर्निंग टू कम्युनिकेट इफेक्टिव्हली म्हणजे प्रभावीपणे संवाद साधायला शिकणं. एंगेजिंग सिव्हिकली इन डिस्कशन अँड आर्ग्युमेंट, चर्चा आणि वाद विवादात सहभागी व्हायला शिकणं हे सर्व शिक्षणात अग्रभागी असणार आहे. द एन्शियंट्स टॉक्ड अबाउट द इम्पॉर्टन्स ऑफ अंडरस्टँडिंग व्हॉट इज ट्रू अँड व्हॉट इज नॉट, what is beautiful and what is not worth lingering over, and what is good in terms of being a worthy person, worker and citizen. आणि आपल्या प्राचीन लोकांनी सत्य काय आहे आणि काय नाही हे समजून घेण्याचे महत्त्व सांगितले. आपल्यात प्राचीन लोकांनी काय सुंदर आहे आणि कशावर रेंगाळणे योग्य नाही हेही सांगितलं. आणि एक योग्य व्यक्ती होण्यासाठी काही पण असो, कामगार, नागरिक असण्याच्या काय चांगले आहे याबद्दल बोलले आहेत. These educational goals should be perennial. पेरेनियल म्हणजे शाश्वत. शैक्षणिक ध्येये नेहमीच शाश्वत असली पाहिजेत. तर विद्यार्थ्यांनो, इथे माइंड मॅपिंगच्या माध्यमातून तुम्हाला फोरफ्रंट ऑफ ऑल एज्युकेशन दाखवलं आहे. मास्टरिंग डिसिप्लिन्स, लर्निंग टू कम्युनिकेट इफेक्टिव्हली अँड एंगेजिंग सिव्हिकली. आणि आता एज्युकेशनल गोल्स. आता हे एज्युकेशनल गोल्स आहे एन्शियंट. तर एन्शियंट लोकांना, आपल्या प्राचीन लोकांना नॉलेज म्हणजे काय वाटायचं, तर व्हॉट इज ट्रू, व्हॉट इज ब्युटिफुल, व्हॉट इज गुड. शैक्षणिक ध्येय हे नेहमी शाश्वत असली पाहिजे, पण तसं काही होत नाही. द शॉर्ट आन्सर इज नो. याचे संक्षिप्त उत्तर नाही असे आहे. अल्दो दे सर्टनली कॅन इफ दे फॉरगेट टू इम्पॉर्टंट लेसन्स. हे जे शैक्षणिक ध्येय किंवा गोल्स आहेत ना, ते शाश्वत कधी असतील तर ह्या जर दोन गोष्टी तुम्ही विसरलात तरच. फर्स्ट, that if the maximum number of children are to be given the greatest possible chance of realizing their creative potential, schools need to provide rich and broad curriculum that includes the so-called creative subjects that are the visual and performing arts. पहिली गोष्ट म्हणजे जास्तीत जास्त मुलांना त्यांच्या सर्जनशील किंवा क्रिएटिव्हिटी क्षमतेची जाणीव करून देण्याची सर्वात मोठी संधी द्यायची असेल तर शाळांनी दृश्य म्हणजे व्हिज्युअल आणि सादरीकरण कला म्हणजे परफॉर्मिंग आर्ट्स असलेल्या तथाकथित जे सर्जनशील विषयांचा समावेश करून समृद्ध आणि व्यापक अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. तरच मुलांमध्ये क्रिएटिव्ह स्किल्स डेव्हलप होतील.
And second, दुसरे म्हणजे that if they are serious about cultivating real creativity across the curriculum, they need to remember that creativity describes a whole collection of similar but different processes. आणि अभ्यासक्रमात जर खरी सर्जनशीलता विकसित करण्याबाबत ते जर गंभीर असतील तर त्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे की सर्जनशीलता पण वेगवेगळ्या प्रक्रियेच्या संपूर्ण संग्रहाचे वर्णन करते. In other words, they need to understand the central place of the disciplines in education and take them as their starting point in curriculum design. आणि दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर त्यांनी शिक्षण क्षेत्रातील विद्याशाखांचे मध्यवर्ती स्थान समजून घेतले पाहिजे आणि त्याला अभ्यासक्रमाच्या रचनेतील प्रारंभ बिंदू समजून घ्यायचा आहे.